Good morning, all of you. This is Haribabu. I am going to deal the subject high voltage engineering, Chebrol in college, Chebrol. Previously, we covered that is the introduction about high voltage engineering and what is the need of high voltage engineering and how the over voltage occur in electrical power systems. The causes of over voltage in power systems also we covered. Mainly the causes or over voltage due to external causes and internal causes. This discussion will be covered in the next in the previous classes actually, right? And coming to the today's class, that is unit 1, high voltage technology, that is introduction to the high voltage technology. The topics in this unit 1, the topics in this unit are electrical field stresses, uniform and non-uniform field, and estimation and control of electrical stress, and last one is numerical methods for electrical field computation, right. Coming to the introduction, just briefly I will go for about high voltage technology and what is the need of high voltage also, right. uh, in modern times, high voltages are used for wide variety of applications covering the power systems, industry, and research laboratories. Already I have told that that is high voltages are used to wide variety of applications covering in the power systems. Means power systems. What is the need of high voltages in power systems? Mainly the transmission purpose in the power system. The application the power systems means power systems. We know that is generation, transmission, and distribution. In that we have the transmission of power from the generation to the utilization is a very big task. In that process, the generated voltage in the India, that is present to 11 kilovolts, and further the generated voltage which is not possible throughout from the generating station to the utilization part. But because the area of the conductor will be increases because of current carrying capacity increases for the low voltage, that is 11 kilovolts. If the voltage increases, that is voltage high volt, if you choose the high voltage, you should be reduce the current respectively, right. So because it is a constant power device in the transformers, right. So that's why we need to go for high voltage in the transmission. That's why we go for 11 kilovolts, 33, and therefore thereafter 132, and thereafter 440 volts, 440 kilovolts also. It's in the transmission system. Right. Next, coming to the industry and research laboratories. Industry, we know that already. About industry, we require a high voltage, that is 33 kilovolts, and in terms sometimes we need also 100 kilovolts also, that is industry for the manufacturing of x-ray equipment also, in medical applications also. But in the research laboratories, next to research laboratories also, we know that is cpri in Hyderabad or Bangalore. There are we need to test on high voltage actually, that is cpr also main high voltage testing application in the, that is it will be it is in Hyderabad and Bangalore also. That is under research laboratories. These are the major applications in about high voltage, right? And coming to the such applications have become essential to sustain modern civilization, right? So high voltage are applied in laboratories in nuclear research also, in particle accelerators and Van de Graaff generators also. Van de Graaff generators we'll discuss in the next topic actually, in the measurement of high voltage also we covered in the Van de Graaff generators, right? For transmission of large bulk of power over long distances, high voltage are indispensable, right? Because I just I covered that just now. The main application of power system is that the power the for transmission of large bulk of power over long distances. So over a small distance is not required, but over a long distance it is required to reduce the size of the conductor also based on current carrying capacity. So for that we go for high voltage, right? So coming to the voltage up to high 100 kilovolts are used in electrostatic precipitators.
Electrostatic precipitators means you know that about in the electrostatic precipitators we reduce that air particles. We reduce the air particles, right? So in automobile ignition coils, that is in the attachment of battery supply, for ignition the motor, we need to require high voltage actually. And also X-ray equipment for medical and industrial applications also we use high voltage, right? X-ray equipment also మనం ఏంటంటే high voltage యూజ్ చేస్తాం అక్కడ, right? Modern high voltage test laboratories employ voltage up to 6 megavolts, right? And also more. Okay, the diverse conditions under which a high voltage apparatus is used to careful design of insulation and electrostatic field profiles. The major part of high voltage operators are two. First one is conductors and insulators. So further, here I mentioned that the careful design of insulation is required, and also the electrostatic field profiles. We will deeply discuss in the next topic actually, that is electrostatic fields. Okay, the principal media of insulation used are gases, vacuum, and solid. The combination of both, combination of these things అనమాట. అంటే ఏంటి, gases, vacuum, solids, liquids లో ఏంటంటే వీటిలో కాంబినేషన్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఫర్ ఇన్సులేషన్ పర్పస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అంతా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి, ఫర్ అచీవింగ్ ద రిలయబిలిటీ అండ్ ఎకానమీ. రెండు చూసుకోవాలి మళ్ళీ, అన్ని హై వోల్టేజ్ కావాలి, కాస్ట్ పెరిగిపోతుంటుంది, బట్ ఎకనామికల్ కావాలి. అంటే కాకపోతే ఎకనామికల్ గా వెళ్ళాలి అండ్ రిలయబిలిటీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి, రిలయబిలిటీ కూడా వెళ్ళాలి. సో ఫర్ దట్ ఏంటంటే రెండింటిని చెక్ చేసుకుంటూ గో ఫర్ హై వోల్టేజ్ అనమాట. ఓకేనా, a knowledge of causes of deterioration is essential, and the tendency to increase the voltage stress for optimum selection of insulation in relation to the dielectric strength, discharges, and other relevant factors. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం నెక్స్ట్ టాపిక్స్ లో. ఏం లేదు, వోల్టేజ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, అంటే ఏంటి ఇదంతా ఇన్సులేషన్ లోనే. ఇన్సులేషన్, ఒక ఇన్సులేషన్ కి 11 కిలోవోల్ట్స్ ఇన్సులేషన్ తీసుకుంటే ఆ 11 కిలో ఇన్సులేషన్ కి నువ్వు 33 కిలోవోల్ట్స్ అప్లై చేస్తే స్ట్రెస్ ఏమైనా ఫీల్ అవుతావా లేదా అనేది కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ అంతేం లేదు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అంటాం. డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. దాంట్లో ఏంటంటే డిశ్చార్జెస్ అన్నాడు. వాట్ ఇస్ మీన్ బై డిశ్చార్జెస్? ఈ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది విత్స్టాండ్ అవ్వకపోతే అంటే ఏంటి, నేను ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేసినా సరే ఇన్సులేషన్ భరించాలనేది లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా, ఎందుకంటే ద ఇన్సులేషన్ కెన్ విత్స్టాండ్ అప్ టు సమ్ వోల్టేజ్. అంతకంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఇట్ మే బి డిశ్చార్జ్, రైట్? అండ్ ఆల్సో it is a conductor also, it becomes a conductor, right? There may be a possibility of polarization process, right? So first topic is electric field stresses. Electric field stresses. So what is meant by electric field stresses? What is meant by electric field actually, first of all? So electric field అంటే ఏంటిదమ్మా, సింపుల్. మీకు ఆల్రెడీ కెపాసిటర్ అనే ఐడియా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు కదా. కెపాసిటర్ అంటే 2 ప్లేట్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో దిస్ ఈస్ పాజిటివ్లీ ప్లేట్ అండ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెగటివ్లీ ప్లేట్, రైట్? సో ద కెపాసిటర్ అనుకుందాం. ఈ కెపాసిటర్ మనకి ఏంటంటే ద 2 ప్లేట్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ఏ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం. ఇదంతా ఏంటంటే డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం అంటాం. ఇఫ్ యూ అప్లైడ్ సప్లై ఇచ్చాం అనుకుందాం, సప్లై ఇచ్చినా సరే మనకి ఏంటంటే, సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కరెంట్ పాసింగ్ ఏంటంటే త్రూ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద్వారా వెళ్తుంది మనకి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ these two plates actually. This is nothing but so that is ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, E is equal to F by Q అంటాం. F by Q. వాట్ ఇస్ మీన్ బై F? నథింగ్ బట్ కూలుంబ్ ఫోర్స్ అనమాట. కూలుంబ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటమ్మా, F is equal to 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by D square అని చెప్పారు కదా, అది డిస్కషన్. ఓకేనా, లైక్ ఇన్ మెకానికల్ డిజైన్స్ అంటే చెప్తాను ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెసెస్. ఓకేనా, దీన్ని ఎందుకు చెప్పాను చెప్తాను, వినండి జాగ్రత్తగా. సో లైక్ ఇన్ మెకానికల్ డిజైన్ అంటే మెకానికల్ డిజైన్ వేర్ ద క్రైటీరియా ఫర్ డిజైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ and the stresses that are generated during their operation.
అంటే వాడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏదో కొత్తగా ఏం లేదు అక్కడ. వాడు ఏంటంటే ఒక మెకానికల్ డిజైన్ తీసుకున్నాడు. మెకానికల్ డిజైన్ అంటే మనం మీరు కూర్చున్న బెంచ్ ఉంది అనుకున్నా, ఆ బెంచ్ ఒక మెకానికల్ డిజైన్ చేసాడు. నువ్వేమో దాని మీద పైన కూర్చున్నావు అనుకో, అవునా, అది స్ట్రెస్, దాని మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఉన్నంత వరకు భరించగలదు. లావుగా ఉండేవాడు ఏమన్నా ఎక్కాడు అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది, ఇట్ విల్ బి స్ట్రెస్, అవునా, స్ట్రెస్ ఫీల్ అయింది, అవునా. సో లైక్ ఇన్ మెకానికల్ డిజైన్, అది మెకానికల్ డిజైన్ నథింగ్ బట్ ఏదైనా ఒక మెకానికల్ డిజైన్ తయారు చేసింది బెంచ్ అనమాట. వేర్ ద క్రిటీరియన్ ఫర్ డిజైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. అంటే నువ్వు కూర్చున్న బెంచ్ మెటీరియల్ తో మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకుంటాం మనం. అంటే అప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఎక్కువ బరువు వేస్తే ఇట్ మే బి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వద్దు, దట్ ఆర్ జనరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఆపరేషన్. అంటే నువ్వు దాని మీద ఎక్కి కూర్చున్నావు అనుకో, అది ప్రాబ్లమే కదా, ఏదైనా మెకానికల్ డిజైన్ సరే. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇన్ హై వోల్టేజ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్స్ అనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెసెస్ ఫీల్ అవుతాయి, అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే. In high voltage applications, the electric strength of insulating materials are very, very important concept, and also the electric field stresses developed in them when subjected to high voltage are the important factors in high voltage systems. రైట్, అర్థమైంది నా పాయింట్. ఏదైనా సింపుల్ అమ్మా, నేను ఏదో ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను, ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నాను, పాజిటివ్ ప్లేట్ అండ్ నెగిటివ్ ప్లేట్. సో లేకుంటే సమ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ అంటే మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? జస్ట్ చిన్న వైరు, లేకుంటే ఒక బయట మనం చూస్తూ ఉంటాం ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ ని, మనకి లైన్స్ ఉంటాయి కదా, లైన్స్ కంపల్సరిగా స్తంభాలు అంటే ఉంటాయి చూసారు, పోల్స్. ఆ పోల్స్ దగ్గర కంపల్సరీగా ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లియరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్ అండ్ కండక్టర్ కి ఏంటంటే వాడు ఇన్సులేషన్ ప్లేస్ చేశారు. చూడండి, ఒక కప్పుల్లో ఉంటాయి పిన్ ఇన్సులేటర్స్ ఏ ఉంటాయి. ఆ పిన్ ఇన్సులేషన్స్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ టు క్లియరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్ అండ్ కండక్టర్, రైట్. కండక్టర్ డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఆ పోల్ మీదకి పోనిస్తే ఏమైంది మనకి, ఇట్ మే బి షాక్, అవునా, క్లియరెన్స్ ఉండదు మనకి, షాక్ వస్తుంది కంపల్సరీగా. సో ఫర్దర్ టు క్లియరెన్స్ దట్ షాక్ ఏంటంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్సులేషన్. ఆ ఇన్సులేషన్ స్ట్రెంత్ ఎంత అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకెళ్లే లైన్ 11 kV లైన్ అనుకో, ఆ 11 kV లైన్ కి సంబంధించిన అంటే రిలేటెడ్ ఇన్సులేషన్ ప్లేస్ చేస్తారు. అదే ఇక్కడ ఓ పాయింట్. సో in high voltage applications, the dielectric strength of insulating materials, the dielectric strength of insulating material అంటే it can withstand up to some voltage. ఆ వోల్టేజ్ ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి, మెయిన్ ఇక్కడ పాయింట్ అదే. అండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెసెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ దెమ్, ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతాయి, వెన్ సబ్జెక్టెడ్ టు హై వోల్టేజ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే నువ్వు హై వోల్టేజెస్ ని ఇంకా అప్లై చేసావు అనుకో, అప్పుడు నీకు ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెసెస్ అనేవి అప్లై అవుతున్నాయి అంటున్నాడు, రైట్. Next discussion the simple points. In high voltage operators, the important material used are conductor and insulators. Just ఇప్పుడు చెప్పిన ఆల్రెడీ మీకు. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద టోటల్ సబ్జెక్ట్ లోనే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే 2 points. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కండక్టర్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇన్సులేటర్స్. ఈ రెండే మనకి హై వోల్టేజ్ లో మెయిన్ మనం చదువుకున్నవి, అవునా. సో వైల్ ద కండక్టర్స్ క్యారీ ద కరెంట్, ద ఇన్సులేటర్ ప్రివెంట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్స్ ఇన్ అన్డిజైర్డ్ పాత్స్. అంటే కదా కండక్టర్స్ ఏంటమ్మా క్యారీ చేస్తాయి, ఇన్సులేటర్స్ ఏంటమ్మా ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్స్ ఇన్ అన్డిజైర్డ్ పాత్స్. అంటే మీనింగ్ చదవండి జాగ్రత్తగా. అన్డిజైర్డ్ పాత్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పోల్ మీదగా కరెంట్ లైన్ కండక్టర్స్ తీసుకెళ్తున్నావు అంటే డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్ళిపోయావు అనుకో, వితౌట్ ఇన్సులేటర్స్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఏదైనా వాటర్ పడ్డా సరే డైరెక్ట్ గా షాక్ ఉంటుంది నువ్వు పోల్ పట్టుకోగానే, అవునా. అందుకనే ద ఇన్సులేటర్స్ అనేవి ప్రివెంట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్స్ ఇన్ అన్డిజైర్డ్ పాత్ అన్నాడు అక్కడ పాయింట్, అది క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి, ఓకే. And the dielectric stress to which an insulating material is subjected to an numerical equal to the voltage gradient and is equal to the electric field intensity అనమాట. The electric field intensity E is equal to equation, అది electric field intensity E is equal to minus del psi అనమాట. ఇలా 5 మీ ఇష్టం అది, ఓకేనా. సో వేర్ ఈ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డెల్ అంటాం, దీన్ని డెల్ ఆపరేటర్ అనమాట, ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్, అప్లైడ్ వోల్టేజ్. మనం ఎంత వోల్టేజ్ వి మా జనరల్ వి అనుకుంటాం,
బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ అనగానే వి రెండు ఒకటే సేమ్ అనుకుంటా కానీ జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సై అని చెప్పాడు అంతే. సై ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి చూడండి. ఓకేనా. The del operator can be mentioned like this. We can mention like this: del is equal to ax into d by dx dou by dou x plus ay into dou by dou y plus az into dou by dou. We'll explain the next reaction. Next topic ఉంది మనకి del గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే రైట్. సో ఆల్రెడీ మెన్షన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ హై వోల్టేజ్ ఆర్ ఇన్సులేషన్ అని చెప్పాను. ఆల్రెడీ మేము చెప్పాను కదా, ఇన్సులేషన్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా. ద డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ద మాక్సిమం డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెస్ విచ్ ద మెటీరియల్ కెన్ విత్స్టాండ్. అంటే అర్థమవుతుందమ్మా, నేను ఒక ఇప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అర్థమవుతుందా ఎలా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, నేను 11 kV ఉన్న ఇన్సులేషన్ కి 22 kV అప్లై చేశాను అనుకోండి, దాంట్లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది చెక్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ దాంట్లో కరెంట్ పాస్ ఉంది అనుకో, డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అది కాదు. అవునా కదా. అంటే ద లైన్ అంటే ద ఇన్సులేషన్ కెన్ విత్స్టాండ్ అప్ టు వాట్ వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఎంత వోల్టేజ్ వరకు విస్టాండ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇన్సులేషన్ ఒకటి నేను తీసుకుంటే దాన్ని 10 volts అప్లై చేస్తా, 20 volts అప్లై చేస్తే ఏం కాల, దాని కరెంట్ పాస్ అవట్లా. 40 volts అప్లై చేసా, 100 volts అప్లై చేసా, 11 kV వరకు అప్లై చేసా. 11 kV కాకుండా నేను కొంచెం అప్లై చేయగానే 12 kV అప్లై చేయగానే దాని కరెంట్ పాస్ అయిందనుకో, సో ద ఇన్సులేషన్ కెన్ విత్స్టాండ్ అప్ టు 11 kV ఓన్లీ అని చెప్పొచ్చు మనం. అదే ఇక్కడ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ definition of this one అంటే the electric strength of an insulating material can be defined అంటే ఏంటంటే as the maximum dielectric stress can withstand up to what అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ it can be also defined as the voltage at which the current starts increasing to vary the high values unless controlled by the external impedance of the circuit. అదే ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్. కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ద ఇన్సులేషన్ బ్రేక్ అన్నట్టే. అవునా కదా. ఇన్సులేషన్ లో కరెంట్ పాస్ అవుద్దా, పాస్ అవ్వకూడదు. ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్స్ ఇన్ అన్డిజైర్డ్ పాత్ అయితే తప్పితే, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఇన్సులేటర్స్. అవునా. కరెంట్ పాస్ అవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ అన్ కండక్టరే. అవునా కదా. అంటే ఆ వోల్టేజ్ కి మనం ఆ ఇన్సులేషన్ యూజ్ చేయకూడదు, వేరే ఇన్సులేషన్ తీసుకోవాలి మీనింగ్. ఓకేనా. సో ద ఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ వేరియస్ పారామీటర్స్. రైట్. అవేంటంటే ప్రెజర్, temperature, humidity, field configurations, nature of applied voltage, imperfections in dielectric material of electrodes and surface conditions of the electrodes. ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట మనకి. కంపల్సరీగా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి. అంటే ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ అంటే ప్రెషర్, మనము ఏదైనా సరే ఒక ఇన్సులేటర్ ఏమైనా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఇన్సులేటర్స్ లైన్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రెషర్ గట్టిగా లాగుతాం. అవును. సో ప్రెషర్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు. టెంపరేచర్, మనం సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్ డిపెండ్ అవ్వచ్చు. ఆ టెంపరేచర్ వల్ల సర్ఫేస్ కండిషన్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. హ్యూమిడిటీ అండ్ అవునా క్యాప్చర్ ఆఫ్ అప్లై వోల్టేజ్ ఎంత అప్లై వోల్టేజ్ చూసుకుంటున్నావు ఆల్రెడీ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఇంపర్ఫెక్షన్స్, పర్ఫెక్ట్ గా డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ తయారు చేసామని తెలియదు. అవునా. ఇంపర్ఫెక్షన్స్ మేబీ ఎగ్జిస్ట్. ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఇన్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. అవునా. మెటీరియల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్, ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేసామని కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి. ఓకేనా. రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెసెస్ అన్నమాట. ఓకేనా. జస్ట్ ఇంట్లో ఒక డిస్కషన్ అంటే దీనిలో మనకి ఏంటంటే మెయిన్ గా 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అవునా. సో అవేంటంటే ఈ ఇన్సులేటర్ మనం ఏమి ఇచ్చేస్తామమ్మా, గ్యాస్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా గ్యాస్, లిక్విడ్స్ అండ్ సాలిడ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అవి. అవునా. సో an understanding of the failure of insulation will be possible by the study of possible mechanisms by which failure can occur. అంటే ఎక్కడ పాసిబుల్ అంటే ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా, ఎక్కడ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందని కూడా మనం స్టడీ చేయాలి కంపల్సరీగా. అవునా. The most common cause of insulation failure is the presence of discharges either within voids in the insulation or over the surface of the insulation. అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. The causes of failure of insulation. అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మనం పైన బ్లూ వైర్, మన ఫ్యాన్ దగ్గర బ్లూ వైర్, రెడ్ వైర్స్ ఉంటాయి చూసారా, అవి టచ్ చేసినా సరే మనకి ఏంటంటే షాక్ వస్తూ ఉంటుంది. మనకి అప్పుడప్పుడు షాక్ వస్తూ ఉంటుంది.
మేబీ అప్పుడు ఏమైనా, ఎందుకంటే మేబీ అక్కడ మనకి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. దాన్ని ఏమంటామంటే డిశ్చార్జెస్ అంటాం. డిశ్చార్జెస్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే డిశ్చార్జెస్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఫ్రమ్ ద కండక్టర్స్ టు ద ఇన్సులేటర్స్ అనమాట. అదే ఇక్కడ పాయింట్. ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ ఫెయిర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డిశ్చార్జెస్ either within the voids in the insulation or over the surface of the insulation. Over the surface of insulation దగ్గర చిన్న చిన్న వాయిడ్స్ అంటే మీనింగ్ అర్థమైందా? వాయిడ్స్ అంటే ఏం లేదు, బ్రేక్ అవ్వటం, చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా రావటం, ఆ లోపల మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం అనమాట. అంటే ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటర్ అన్నారు చూసారా, అదే. ఓకేనా? ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ విల్ బి గ్రేట్లీ రెడ్యూస్డ్ ఇఫ్ సచ్ డిశ్చార్జెస్ కుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్ అట్ ద నార్మల్ వర్కింగ్ వోల్టేజ్. అంటే ఈ ఫెయిల్యూర్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది మనకి మ్యాక్సిమం తగ్గిపోయింది. ఎప్పుడు తగ్గిద్ది అంటే నువ్వు ఎంత వోల్టేజ్ కి ఆ ఇన్సులేషన్ తీసుకున్నావో అంతే వోల్టేజ్ లో అప్లై చేస్తున్నావు అనుకో, వీ కెన్ రెడ్యూస్ దట్. ఓకే, సో దెన్ ఫెయిల్యూర్ కెన్ అక్కర్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమెకానికల్ డిటరేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెసెస్ అనమాట, రైట్? కమింగ్ టు ద, దీంట్లో మనకి ఏంటంటే గ్యాస్ అండ్ దెన్ లిక్విడ్స్ అండ్ దెన్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి అన్నీ ఏంటంటే మనకి ఇన్సులేటర్స్, అబౌట్ ఇన్సులేషన్స్ గురించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను, త్రీ పాయింట్స్ లో చూడమ్మా. గ్యాస్ ఆర్ వాక్యూమ్ యాజ్ ఇన్సులేటర్. ఓకే, గ్యాస్ ఆర్ వాక్యూమ్ యాజ్ ఇన్సులేటర్. దీని ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ ఎట్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ గ్యాసెస్ ఇన్సులేషన్. అంటే ఏం లేదు, ఎయిర్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ మీడియం, అవునా కదా? అందుకనే కదా కమ్యూనికేషన్స్ లైన్ ఇంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎయిర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోస్ట్ కామన్ ఇన్సులేషన్, గ్యాసెస్ ఇన్సులేషన్ అంటాం గ్యాస్ లో. ఓకేనా? ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఆఫ్ కన్సిడరబుల్ ప్రాక్టికల్ importance to the design engineers of power transmission lines and power operators. Okay, the breakdown of air is considerably practical importance to the design engineers అనమాట. అది మనం ఎయిర్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది అంటే ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అది మనకి. అవునా, ఎయిర్ లో కరెంట్ పాస్ అవుద్దా డైరెక్ట్ బిల్డింగ్ ఫెయిల్ చేయాలంటే మనం ఏంటి, ఏదైనా ఒక 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ పక్కన పెట్టేసి దాంట్లో ఉన్న ఎయిర్ ని బ్రేక్ చేయగలిగితే బ్రేక్ చేద్దాం, డైరెక్ట్ గా ఎయిర్ ని మనం బ్రేక్ చేయలేము ఇప్పుడు. ఓకేనా? ద బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్స్ ఇన్ గ్యాసెస్ డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కొల్యూషన్ అయనైజేషన్. అర్థమైనా? కొల్యూషన్ అయనైజేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక 2 ప్లేట్స్ మధ్యలో ఏదైనా సరే ఒక ఎయిర్ డైరెక్ట్ మీడియం ప్లేస్ చేసినప్పుడు వన్ బై వన్ మనకి లైన్, అప్పుడు కొల్యూషన్ ప్రాసెస్, అయనైజేషన్ ప్రాసెస్ జరిగితే, అయనైజేషన్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు తప్పితే బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్ అవ్వకపోవచ్చు గ్యాసెస్. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్ మల్టిప్లైడ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మేనర్. అది అయోనైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్ మల్టిప్లైడ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మేనర్ అండ్ ఇఫ్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ సఫిషియెంట్లీ లార్జ్. అర్థమవుతుందా? అప్లైడ్ వోల్టేజ్ సఫిషియెంట్లీ లార్జ్, దెన్ బ్రేక్ డౌన్ అకర్స్. ఓకే, in some gases free electrons are removed by attachment to the neutral gas molecules. The breakdown strength of sufficiently large అనమాట. అప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం రిమూవ్ చేసేసి వాటి ప్లేస్ లో ఏంటంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కానీ న్యూట్రల్ మ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ప్లేస్ చేసామనుకో, అప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్కువ, ఈజీగా ఫాస్ట్ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దట్ గ్యాసెస్ ఏంటంటే విల్ బి లార్జ్ అనమాట. సో అలాంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ SF6, సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ అని చెప్పేసి SF6 ద మోస్ట్ ఎక్సలెంట్ అనమాట. ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సచ్ ఎ గ్యాస్ విత్ లార్జర్ డైరెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ SF6 గ్యాస్ అంటాం. ఓకేనా? SF6 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హై డైరెక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉండదు మనకి ఇక్కడ, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లిక్విడ్ బ్రేక్ డౌన్స్. లిక్విడ్స్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఏంటంటే సేమ్, ఇట్ ఏంటంటే ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఉంది లిక్విడ్స్ మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డ్యూయల్ పర్పస్, మనకి డ్యూయల్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదేంటంటే ఫస్ట్ చూడండి ఒక పాయింట్, ఫస్ట్ పాయింట్ అదే, ద లిక్విడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ హై వోల్టేజ్ ఎక్విప్మెంట్ టు సర్వ్ ద డ్యూయల్ పర్పస్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ ఇన్సులేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, హీట్ కండక్షన్ అంటే హీట్ ఏదైనా అయితే కూలింగ్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం లిక్విడ్స్ ని. అంటే లిక్విడ్స్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ యూజ్ చేసుకుంటే. ఓకేనా? దే హ్యావ్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ ఎ పంచర్ పాత్ ఈజ్ సెల్ఫ్ హీలింగ్. అంటే పంచర్ పాత్ ఈజ్ సెల్ఫ్ హీలింగ్ అంట. అంటే అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పంచర్ పాత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక చిన్న చిన్న వాయిడ్స్ లాగా ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి మధ్యలో ఏదైనా సరే, ఈ లిక్విడ్స్ ఏంటంటే దాన్ని కవర్ చేసేస్తాయి. అలా లిక్విడ్ వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోవడం వల్ల ఆ వాయిడ్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఉంటే
ప్రాబ్లమ్స్ రావు మనకి. ఆ వాయిడ్స్ లిక్విడ్ ఫిల్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఏమైంది మనకి ఇన్సులేషన్ ఉన్నట్టే కదా దాంట్లో కూడా, అప్పుడు నాకు పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ రావు అప్లై వోల్టేజ్ వల్ల కూడా. అవునా? టెంపరరీ ఫెయిల్యూర్స్ డ్యూ టు ఓవర్ వోల్టేజ్ ఆర్ రీఇన్సులేటెడ్ క్విక్లీ బై లిక్విడ్ ఫ్లో టు ద అటాక్డ్ ఏరియా. అంటే ఏంటంటే ఆ లిక్విడ్ ఫ్లో వల్ల మనకి ఏదైనా టెంపరీ ఏదైనా ఓవర్ వోల్టేజ్ వచ్చిననుకో, ఇన్సులేషన్ ఏమైంది మనకి ఆ ఈ సర్క్యులేట్ అవుతుంటుంది కదా ఇన్సులేషన్ అయ్యేటప్పుడు, అప్పుడు ఏంటంటే ఈ లిక్విడ్ దాంట్లో ఫ్లో అవడం వల్ల మనకి అటాక్డ్ ఏరియా పెద్దగా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఫెయిల్యూర్ అయితే. ఓకేనా? హవెవర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద డిశ్చార్జెస్ అంటే అర్థమవుతుంది కదా, డిశ్చార్జెస్ అంటే కరెంట్ పాత్. డిశ్చార్జెస్ మే డిపాజిట్ ఆన్ సాలిడ్ ఇన్సులేటర్ సపోర్టర్స్ అండ్ మే లీడ్ టు సర్ఫేస్ బ్రేక్ డౌన్ వాట్ దిస్ సాలిడ్ సపోర్టర్స్ అనమాట. ఓకేనా? రైట్. సో హైలీ ప్యూరిఫైడ్ లిక్విడ్స్ have dielectric strength as much as that is 1 megavolt per centimeter. Right? This is about liquid breakdowns. Right? Next, coming to the last one, that is solid breakdowns. This is 10 megavolts per centimeter. First, 1 megavolt per centimeter. Solid breakdowns is 10 megavolts per centimeters. Right? So this is the intrinsic breakdown and can be obtained only under careful control laboratory conditions అనమాట ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసేది. ఓకేనా? సో ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ ద బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్స్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్. సాలిడ్స్ అంటేనే మనకి ఇన్సైడ్ కాదు, మనకి సర్ఫేస్, మ్యాక్సిమం సర్ఫేస్ దాన్ ఇన్ ద సాలిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్. అంతే కదా? ఇప్పుడు సాలిడ్స్ లో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్ మనం పెద్ద చెక్ చేయలేము, ఎందుకంటే మనకు అర్థం కాదు సాలిడ్ ఇన్సులేషన్స్ లో. అవునా? సో చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రోమెకానికల్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ అవుతుంది, అది చూడండి సరే. ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ కెన్ అక్కర్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కెన్ అక్కర్ డ్యూ టు మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ కాజ్డ్ బై ద మెకానికల్ స్ట్రెసెస్, అది కూడా జరగచ్చు. ఓకేనా? ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్స్. ఒక పాయింట్ అర్థమవుతుందా? మెకానికల్ డిజైన్ చేసిన వాటిలో ఓకేనా, మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల జరిగితే అదేంటంటే మెకానికల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటి? సో మెకానికల్ మనం ఏదైనా సరే ప్రెస్ చేసినా సరే ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్స్, దిస్ ఈస్ క్యాసింగ్ పడేదంటే ఎలక్ట్రో మెకానికల్ బ్రేక్ డౌన్ అంటాం. ఓకేనా? సో వైల్ బ్రేక్ డౌన్ అకర్స్ ద సర్ఫేస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్ ఇట్ కెన్ బి సింపుల్ ఫ్లాష్ ఓవర్ ఆర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కండక్టింగ్ పాత్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. అర్థమవుతుందా? when breakdown occurs on the surface of the insulator breakdown అయితే నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నా అదే, ద కరెంట్ కండక్టింగ్ పాత్ క్రియేట్ అయ్యింది. కండక్టింగ్ పాత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనే మీనింగ్, అదే చెప్తుంది ఇక్కడ. వెన్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్స్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్ లో బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది అంటే అప్పుడు ఏమైంది? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కండక్టింగ్ పాత్ ఫామ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సర్ఫేస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ మీన్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే ట్రాకింగ్ అంటాం. ఓకేనా? అంటే నథింగ్ బట్ కరెంట్ పాస్ అయినట్టు మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెసెస్ గురించి మనం ఒక పాయింట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ టాపిక్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ యూనిఫామ్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్స్. రైట్? యూనిఫామ్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్స్. సింపుల్. సెకండ్ టాపిక్ ఇక్కడ మన ఫస్ట్ యూనిట్ లో. యూనిఫామ్ అంటే ఏంటి? నాన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏదమ్మా, ఒక పాజిటివ్ ప్లేట్ నెగిటివ్ ప్లేట్ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఒక లైన్స్ ఫ్లో అవుతుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటాం. ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి యూనిఫామ్ గా ఫ్లో అవుతున్నాయి, నాన్ యూనిఫామ్ గా ఫ్లో అవుతున్నాయి అనేది కాన్సెప్ట్, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? చూడండి అట్లా వచ్చేసి ఒక 4 పాయింట్స్ అంటే చిన్న సింపుల్ పాయింట్. In general, the electric field between two electrodes can be either uniform or non-uniform. Meaning అర్థమవుతుందా? చిన్న నేను పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ ప్లేట్ అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ ప్లేట్ అనుకుందాం. అంటే అలా చెప్పాం కదా, కెపాసిటర్ అంటే డిస్కస్ అయితే కెపాసిటర్. దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ ప్లేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ ప్లేట్. అవునా? సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం, ఇట్ షుడ్ అకర్ దర్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేట్స్. అవునా? సో వెన్ సప్లై అప్లైడ్, అవునా కదా? రైట్? సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ కెన్ బి ఐదర్ యూనిఫామ్ ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్. అంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది యూనిఫామ్ గా వెళ్ళొచ్చు ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్ గా వెళ్ళొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్
some factors అవునా. సో అవి చూద్దాం. ఇన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ గ్యాప్, ఈ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ గ్యాప్ లో ద యావరేజ్ ఫీల్డ్ ఈ సేమ్ త్రూ ఓవర్ ద ఫీల్డ్ రీజన్. అంటే యావరేజ్ ఫీల్డ్ ఈ అనేది ఏంటంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఎఫ్ బై క్యూ. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై క్యూ అనేది ఏంటంటే యూనిఫామ్ లో ఏందమ్మా త్రూఅవుట్ సింపుల్ గా సేమ్ గా ఉంటుంది త్రూఅవుట్ రీజియన్, ఈ రీజియన్ మొత్తంలో. అదే నాన్ యూనిఫామ్ అంటే ఏంటిది, డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనకి. అదే సింపుల్ పాయింట్. వేర్ యాజ్ ఇన్ నాన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ E is different at different points of the field region. Okay. So electric fields are represented by drawing field lines. These are the field lines. Okay, na? Field lines that represents the direction of the field as well as the strength of the field. Okay, na? Right. Sorry, electric fields are represented by drawing the field lines that represents the direction of the field as well as strength of the field. Okay, so more field lines represents the high field strength. And the more field lines మనకు అక్కడ అయినాయి అనుకుంటే హై ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉన్నట్టు, అంతే కదా. ఒక పాజిటివ్ ప్లేట్ నుంచి నెగిటివ్ ప్లేకి హై ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి అంటే హై ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉన్నట్టు దానికి. ఇన్ నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నాన్ యూనిఫామ్ అంటే అర్థమవుతుంది కదా, నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ టెండ్స్ టు బి కర్వ్డ్. అంటే ఎలాగైనా ఫ్లో అవ్వచ్చు మనకి. ఏమైనా కాన్సన్ట్రేట్ సమ్ పాయింట్స్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వచ్చు, కొన్ని మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ నియర్ ద చార్జెస్. ఇక్కడ ఏంటంటే నియర్ ద చార్జెస్ దగ్గర ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఏంటి, నాన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ లో. ఓకేనా. ఇన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సిన్స్ ద ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ డస్ నాట్ వ్యారీ, ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ మారదు ఎప్పుడు. ఇక్కడ నియర్ ద చార్జెస్ అని చెప్పేసి, ఓవర్ ద చార్జెస్ అని, అవే ఫ్రమ్ ద చార్జెస్, ఆ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పి ఉండదు అక్కడ మనకి. అవునా, రైట్. అండ్ right, okay. Next point, uniform fields are created by setting up a potential difference between the two conducting plates at a certain distance from one and another. అంటే ఏంటి, ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి యూనిఫామ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి. సో నువ్వు కాన్స్టెంట్ గా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నువ్వు అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. అదేంటి 5 volts అప్లై చేసి 10 volts అప్లై చేసి ఎలా పడితే అలా అప్లై చేస్తున్నావు అనుకో, సో యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ అనేది మే నాట్ అక్కర్ అనమాట. ఓకే. The field is considered to be uniform at the center of the plates, but varies close to the edges of the plates. Okay, so the strength of the field depends upon the potential difference applied to the plates and the distance by which they are separated. And the meaning ఏంటి, the strength of the field ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే it should be depends upon two factors. First ఏంటంటే potential difference the ప్లేట్స్ అంటే ఏంటి, నేను అప్లై చేసిన అప్లైడ్ వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ, అదే కదా. సో అదే చెప్తున్నాను, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై క్యూలో ఎఫ్ అంటే మా Q1 Q2 బై డి స్క్వేర్, అంటే చార్జెస్ అండ్ డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే Q1 అంటే అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అనమాట అక్కడ. సో ద హయ్యర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ వోల్టేజ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్ట్రాంగర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంతే కదా, హై వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. అది మనం చెప్పిన పాయింటే. ద గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ అయితే ఏమైంది, వీక్ అయిపోయింది. అంటే డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది అనుకో ప్లేట్స్ మధ్యలో, రెండింటి ప్లేట్స్ మధ్యలో, అప్పుడు ఏమైందమ్మా వీక్ అయిపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎందుకంటే ప్లేట్ డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్ది ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేట్ టు అనదర్ ప్లేట్ వెళ్ళడానికి ఏంటంటే ఇట్ మే బి వీక్ అయిపోయింది. అవునా. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ ఎ రేషియో ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ టు ద డిస్టెన్స్ దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై దమ్. అదే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఇది, వోల్టేజ్ కి డిస్టెన్స్ కి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది Q1 Q2 బై ఆర్ డి స్క్వేర్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ టూ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సిలబస్ లో ఫస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెసెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ అంటే యూనిఫామ్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. దిస్ టూ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేసాం. ఓకేనా. Right, and coming to the next class, we go for estimation and control of electrical stress and numerical methods for electric field computation. It will discuss at the next class. Okay, na? Right? Thank you.